بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب چینل شمیر BKW وائس کے معزز دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ میں چاہتا تو سعیدہ کو تھانے بلا کر بھی اپنا کام نکال سکتا تھا، لیکن یہ میں نے مناسب نہ سمجھا کہ ایک شریف مسلمان لڑکی کو تھانے بلاؤں۔ میں نے نشان سنگھ سے کہا کہ کل صبح 11 بجے میں بغیر وردی اس کے گھر آؤں گا، وہ اپنی بیوی سے کہہ دے کہ سعیدہ کو بلا کر رکھے۔ میں نے نشان سنگھ کو بھیج دیا اور خود گھر آ کر سو گیا۔ چھلے کا بھید۔ اگلے دن میں نے جوگندر پال کو ساتھ لیا اور ہم نشان سنگھ کے گھر چلے گئے۔ ہم دونوں سادہ کپڑوں میں تھے۔ اگر وردی میں جاتے تو لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتے اور خواہ مخواہ لوگ اکٹھے ہو جاتے۔ میں وہاں تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا۔ نشان سنگھ نے ہمیں اپنی بیٹھک میں بٹھایا۔ اس نے بتایا کہ اس کی بیوی سعیدہ کو لے آئی ہے اور اسے سمجھا دیا ہے کہ تھانے دار صاحب اس سے شانتا کے متعلق کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ نشان سنگھ نے یہ بھی بتایا کہ پہلے تو سعیدہ مان ہی نہیں رہی تھی، لیکن جب اسے بتایا گیا کہ تھانے دار اسے تھانے بلا سکتا ہے تو وہ مان گئی۔ میں نے نشان سنگھ سے کہا کہ وہ سعیدہ کو اندر بھیج دے۔ تھوڑی دیر بعد ایک جوان لڑکی اندر آئی۔ اس کے پیچھے نشان سنگھ کی بیوی بھی تھی۔ لڑکی کے چہرے پر گھبراہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ سعیدہ کی عمر 18-19 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ وہ درمیانی سی شکل و صورت والی قبول صورت لڑکی تھی۔ میں نے اس کی گھبراہٹ اور جھجک دور کرنے کے لیے اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں۔ ذرا ہی دیر میں اس کا خوف دور ہو گیا اور وہ کھل کر باتیں کرنے لگی۔ میں مقتولہ کی ساڑی اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ یہ ساڑی غور سے دیکھو، میں نے اسے کہا، اور بتاؤ کہ جس دن شانتا اپنی خالہ کے ساتھ گئی تھی کیا اس نے یہی ساڑی پہنی ہوئی تھی؟ سعیدہ نے ساڑی کو میرے ہاتھ سے لے کر بڑے غور سے دیکھا۔ کچھ دیر وہ دیکھتی رہی۔ میرا خیال ہے شانتا نے بالکل ایسی ہی ساڑی پہنی ہوئی تھی۔ سعیدہ نے میری طرف دیکھ کر کہا۔ خوب غور کر کے دیکھو، میں نے سعیدہ سے کہا۔ خیال کی بجائے پورے یقین سے بات کرو۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنی جیب سے وہ چھلا نکالا جو مقتولہ کی لاش کے بائیں ہاتھ کی انگلی سے اتارا تھا۔ میں نے وہ چھلا اس کے سامنے رکھ کر کہا، اسے پہچانتی ہو؟ چھلے کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک سی لہرائی اور اس نے ہاتھ بڑھا کر چھلا اٹھا لیا اور الٹ پلٹ کر غور سے دیکھنے لگی۔ یہ آپ کو کہاں سے ملا ہے؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ تم پہلے میرے سوال کا جواب دو، میں نے اس سے کہا۔ اس چھلے کو پہچانتی ہو؟ یہ تو شانتا کی انگلی میں تھا، سعیدہ نے کہا اور پوچھا، آپ کے پاس کیسے آ گیا؟ تمہیں پورا یقین ہے کہ یہ شانتا کی انگلی میں تھا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں جی، اس نے مستحکم لہجے میں کہا۔ یہ چھلا اسے… وہ آگے کچھ کہتی کہتی رک گئی۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپانا چاہتی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس سے صاف بات کروں گا تاکہ جو کچھ وہ مجھ سے چھپا رہی ہے کھل کر بتا دے۔ دیکھو سعیدہ، میں نے اسے کہا، مجھے شک ہے کہ تمہاری سہیلی کو قتل کیا گیا ہے۔ میں اس کے قاتل کو پکڑنا چاہتا ہوں۔ اگر تم مجھ سے کچھ چھپاؤ گی تو میں قاتل کو نہیں پکڑ سکوں گا۔ مجھ سے کچھ نہ چھپاؤ اور قاتل کو پکڑنے میں میری مدد کرو۔ وہ میری بات سن کر بڑی حیران نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کے انداز میں بے یقینی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ تو پلیگ سے مر گئی تھی جی، اس نے کہا۔ اس کی خالہ کا خط آیا تھا۔ میں نے اسے کنویں سے ملنے والی لاش کے متعلق بتایا، پھر اس سے ملنے والی ساڑی اور چھلے کے متعلق بتایا۔ میری بات سن کر وہ سوچ میں پڑ گئی۔ یہ چھلا شانتا کا ہی ہے، سعیدہ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ ساڑی بھی شانتا کی ہی ہے۔ یہ چھلا اسے اکبر نے دیا تھا۔ یہ اکبر کون ہے؟ ساتھ والے گاؤں کا لڑکا ہے، سعیدہ نے کہا۔ شانتا اور اس کی محبت تھی، وہ چھپ چھپ کر ملتے تھے۔ دونوں شادی کرنا چاہتے تھے لیکن مذہب کی دیوار ان کے راستے میں حائل تھی۔ جس دن اکبر نے شانتا کو چھلا دیا تھا اسی دن اس نے مجھے دکھایا تھا۔ وہ مجھ سے کچھ نہیں چھپاتی تھی۔ سعیدہ نے مجھے بڑی لمبی بات سنا دی۔ اس دوران کئی بار اس کے آنسو بھی نکل آئے۔ اس نے جو بات سنائی وہ میں مختصر کر کے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ تقریباً 6 ماہ پہلے کی بات تھی۔ گاؤں میں ایک مسلمان لڑکی کی شادی تھی۔ بارات ساتھ والے گاؤں سے آئی تھی۔ دلہا اکبر کا بڑا بھائی تھا۔ بارات دیکھنے کے لیے گاؤں کی لڑکیاں اور عورتیں باہر نکل آئی تھیں۔ شانتا بھی ان عورتوں میں شامل تھی۔ اسی موقع پر اکبر نے شانتا کو دیکھا۔
دونوں کی نظریں ملیں اور وہ پہلی نظر کی محبت کا شکار ہو گئے۔ اس کے بعد اکبر ان کے گاؤں آتا جاتا رہا۔ اس کے بھائی کی سسرال وہاں تھی اور اس کے پاس بار بار آنے کا بڑا اچھا بہانہ موجود تھا۔ وہ ایک عورت کے ذریعے شانتا کو پیغام بھجوا دیتا۔ اس طرح ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ چلتا رہا اور عہد و پیمان ہوتے رہے۔ ان کی شادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ لڑکی ہندو تھی اور لڑکا مسلمان۔ یہ تو آگ اور پانی کے ملاپ والی بات تھی۔ اکبر نے اپنے گھر بات کی تو اس کے باپ نے صاف انکار کر دیا۔ شانتا اکبر کی محبت میں مسلمان ہونے کو تیار تھی۔ اکبر نے اپنے باپ سے کہا کہ لڑکی مسلمان ہو جائے گی۔ اس کا باپ پھر بھی نہ مانا۔ اس کے باپ کا کہنا تھا کہ ہندوؤں کو جب پتہ چلے گا کہ ایک ہندو لڑکی نے مسلمان ہو کر ایک مسلمان سے شادی کر لی ہے تو ہندو مسلم فساد ہو جائے گا۔ اکبر کے باپ کی سوچ بالکل ٹھیک تھی، لیکن اکبر دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ وہ کسی قیمت پر پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھا۔ کوئی راہ نہ پا کر انہوں نے گھروں سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی شانتا مر گئی۔ کیا شانتا کے بھائیوں کو اس کا علم تھا؟ میں نے ساری بات سن کر سعیدہ سے سوال کیا۔ 2 مہینے پہلے انہیں پتہ لگ گیا تھا، سعیدہ نے کہا۔ ان سے یہ بات چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ اس پر ان کا رد عمل کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ پہلے تو پیار سے سمجھاتے رہے، سعیدہ نے کہا۔ پھر چھوٹے بھائی آنند لال نے ایک دن اسے بہت مارا۔ اس کے بعد شانتا بتاتی رہتی تھی کہ اکثر اس کے ساتھ مار پیٹ ہونے لگی ہے۔ کیا شانتا نے تمہیں کبھی بتایا تھا؟ میں نے پوچھا کہ اس کے بھائیوں نے اسے قتل کی دھمکی دی ہو۔ شانتا مجھ سے کچھ نہیں چھپاتی تھی، سعیدہ نے کہا۔ ایک دن شانتا نے بتایا کہ آج اس کے بھائیوں نے اسے بہت مارا ہے۔ اس نے بتایا کہ آنند لال نے تو اس کی گردن دونوں ہاتھوں میں دبا لی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ آج میں اس کا قصہ ہی ختم کر دیتا ہوں۔ شانتا کی آنکھیں باہر کو نکل آئیں تو بڑے بھائی مدن لال نے اس کی گردن آنند لال سے چھڑائی اور اسے سمجھانے لگا کہ اس کو مار کر تم خود بھی پھانسی چڑھ جاؤ گے۔ بڑے بھائی نے یہ بھی کہا کہ ہر کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اس دن شانتا بہت روئی تھی۔ سعیدہ کے بیان سے میری تفتیش بہت آسان ہو گئی تھی۔ صاف نظر آنے لگا تھا کہ دونوں بھائیوں نے مل کر یا چھوٹے بھائی اکیلے نے شانتا کو قتل کیا ہے۔ تمام واقعاتی شہادتیں دونوں بھائیوں کے خلاف جا رہی تھیں۔ اب مدن لال اور آنند لال سے پوچھ گچھ کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ میں نے سعیدہ کا شکریہ ادا کیا اور اسے سمجھایا کہ اس نے جو باتیں مجھے بتائی ہیں وہ کسی کو پتہ نہ چلیں۔ اس کے بعد میں اور جوگندر پال وہاں سے آ گئے۔ جوگندر پال نے سعیدہ کا سارا بیان لکھ لیا تھا۔ 16 جون کا چکر۔ سعیدہ کا بیان لینے میں بہت وقت لگ گیا تھا۔ میرا ارادہ وہاں سے سیدھا شانتا کے گھر جا کر اس کے بھائیوں سے پوچھ گچھ کرنے کا تھا، لیکن جوگندر پال نے کہا کہ دونوں بھائیوں کو تھانے بلا کر پوچھ گچھ کی جائے تو بہتر ہوگا۔ مجھے جوگندر پال کی یہ تجویز اچھی لگی۔ تھانے کی اپنی ایک دہشت ہوتی ہے اور ملزم نروس ہو جاتا ہے۔ تھانے پہنچ کر میں نے کاغذی کارروائی کی۔ پھر کچھ دیر آرام کرنے کے بعد میں نے ایک کانسٹیبل کو بڈیالہ گاؤں بھیجا کہ وہ شانتا کے بھائی آنند لال کو بلا لائے۔ میں نے کانسٹیبل کو یہ بھی کہا کہ اسے کسی سے بات نہ کرنے دے اور سیدھا تھانے لے آئے۔ کانسٹیبل اسی وقت چلا گیا۔ میں تھانے کے دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ میں نے مقتولہ کی ساڑی کو اب نمایاں جگہ رکھنے کی بجائے اپنی میز کی دراز میں رکھ لیا تھا۔ لاش کے ہاتھ سے ملنے والا چھلا میری جیب میں محفوظ تھا۔ 1.5 گھنٹے بعد وہ کانسٹیبل آ گیا جسے میں نے آنند لال کو لانے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ آنند لال کو لے آیا۔ میں نے اسے آنند لال کو اندر بھیجنے کو کہا۔ کانسٹیبل نے آنند لال کو اندر بھیج دیا۔ وہ اندر آیا تو میں نے اسے کرسی پر بیٹھنے کو کہا۔ وہ میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ آنند لال سے میری دوسری ملاقات تھی۔ آنند لال خوبصورت جوان تھا۔ اس کا رنگ گورا تھا اور چہرے کے نقش تیکھے تھے۔ یہ لوگ ہندو راجپوت تھے۔ یہ عام ہندوؤں کی طرح بزدل، موٹے اور پلپلے جسم کے مالک نہیں ہوتے تھے۔ عزت غیرت کے معاملے میں قتل تک کرنے سے نہیں چوکتے تھے۔ میں نے اس کے ساتھ ادھر ادھر کی 2-4 باتیں کی اور پھر باتوں کو شانتا کی موت کی طرف لے آیا۔ باتوں میں میں نے مقتولہ کی ساڑی دراز سے نکالی اور آنند لال کے آگے پھینک دی۔ آنند لال آگے کو جھک کر دونوں ہاتھ میز پر رکھے بیٹھا ہوا تھا۔ ساڑی اس کے ہاتھوں کے پاس گری تو وہ یوں بدک کر پیچھے ہٹا جیسے میں نے ساڑی نہ پھینکی ہو۔ کوئی زہریلا سانپ
उसकी तरफ फेंका हो। मैंने देखा वो खौफजदा नज़रों से साड़ी को घूर रहा था। ये शांता की साड़ी है ना? मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। हाँ जी। नहीं जी, उसने बौखला कर कहा। मुझे क्या मालूम ये किसकी साड़ी है। उस दिन शांता ने यही साड़ी पहनी हुई थी। मैंने उससे पूछा। वो कोई जवाब देने की बजाय हौनकों की तरह मेरा मुंह देखे जा रहा था। मैंने देखा इतने अच्छे सेहतमंद जवान का रंग दिक के मरीजों की तरह पीला पड़ गया था। मैंने अपना सवाल दोहराया और ज़रा सख्ती से उसे जवाब देने को कहा। साड़ी तो ऐसी ही थी, उसने बड़ी मुश्किल से कहा। वो तो दूसरे शहर खाला के घर चली गई थी। ये साड़ी आपको कहाँ से मिली? मैंने उसकी बात का कोई जवाब न दिया, बस उसे घूरता रहा। शांता की मौत की इतला कैसे मिली थी? मैंने थोड़ी देर बाद पूछा। खाला ने खत लिखा कि शांता मर गई है, आनंदलाल ने कहा। अब वो थोड़ा सा संभल गया था। वो खत कहाँ है? मैंने पूछा। खत मैंने संभाल कर रखा है, आनंदलाल ने कहा। मेरे संदूक में पड़ा है। मैंने खत को कब्जे में लेना ज़रूरी समझा और उसी वक्त एक कांस्टेबल को बुलाकर कहा कि वो आनंदलाल के घर जाए और उसकी भाभी से कहे कि आनंदलाल ने संदूक में रखा हुआ वो खत मंगवाया है जिसमें शांता की मौत की इतला है। आनंदलाल ने भी कांस्टेबल को खत के मुतालिक समझा दिया। कांस्टेबल उसी वक्त चला गया। सुना है शांता एक मुसलमान से शादी करना चाहती थी। मैंने पूछा। क्या तुम्हें मालूम है? ये गलत बात है, उसने तड़प कर कहा। हमारी बहन ऐसी नहीं थी। ये बिल्कुल सही है, मैंने मेज़ पर हाथ मार कर कहा। तुम उसे इस बात पर मारते पीटते रहते थे और जब वो किसी भी तरह ना मानी तो तुमने उसे कत्ल कर दिया। मेरी बात सुनकर वो कस्में खा खा कर और उछल उछल कर इनकार करने लगा। शांता का सर कहाँ है? मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर और आगे को झुककर उससे पूछा। उसका रंग बहाल होना शुरू हो गया था, लेकिन मेरी बात सुनकर लाश की तरह सफ़ेद हो गया और आंखें बाहर निकल आईं। उसने कुछ बोलने की कोशिश की मगर उससे बोला ना गया। मैं समझ गया कि वो अब टूट गया है और इकबाली बयान दे देगा। मैंने उसे संभलने का मौका दिए बगैर उस पर और दबाव डालना शुरू कर दिया। कत्ल तुमने अकेले किया था? मैंने उससे पूछा। या दोनों भाइयों ने मिलकर कत्ल किया था? वो कुछ भी न बोला, बस फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देखता रहा। मैंने उससे कहा कि वो इकबाली बयान दे दे तो मैं इसकी मदद करूंगा और कम से कम सज़ा दिलाऊंगा। अभी मैं उसे इकबाली बयान देने के लिए ज़ोर दे रहा था कि वो कांस्टेबल वापस आ गया जो आनंदलाल के घर से ख़त लेने गया था। वो ख़त ले आया था। मैंने ख़त खोलकर पढ़ा। आज इतना अरसा गुजर जाने के बाद मुझे ख़त की तहरीर पूरी तरह याद नहीं रही। कुछ इस किस्म का मजमून था कि हमारे इलाके में प्लेग की वबा फैल गई है। शांता को प्लेग ने पकड़ लिया था और उसका देहांत हो गया है। आप सब लोग आ जाओ। गांव वालों के इसरार पर मैं उसका क्रियाक्रम जल्दी करने पर मजबूर हूँ। मुझे क्षमा कर देना। आगे खाला का नाम लिखा था जो मुझे आज भी याद है। उसका नाम था राम प्यारी। मैंने इस बात की भी तस्दीक करनी थी कि यह ख़त वाकई शांता की खाला ने लिखा है। मैंने लिफाफा देखा तो उस पर इस शहर की मोहर लगी हुई थी जहाँ खाला रहती थी। मोहर के साथ तारीख भी लिखी थी। मैंने तारीख देखी तो वो 16 जून लिखी थी। मैंने एक ख्याल के तहत आनंदलाल से पूछा कि शांता किस तारीख को खाला के घर गई थी। ख़त की वजह से आनंदलाल कुछ हौसले में नज़र आ रहा था। वो 16 तारीख को गई थी, उसने उंगलियों पर हिसाब लगाकर बताया। शांता वहाँ जाकर कितने दिनों बाद मर गई थी? मैंने पूछा। 2 दिन वो वहाँ बिल्कुल ठीक रही थी, आनंदलाल ने कहा। फिर तीसरे दिन वो मर गई थी। उसके जवाब से ख़त का फ्रॉड होना साबित हो गया। उसने बताया कि शांता 16 तारीख को खाला के घर गई थी, जबकि जिस ख़त में शांता की मौत की इतला लिखी गई थी वो भी 16 तारीख को वहाँ से पोस्ट हुआ था। ये कैसे हो सकता था? मैं उठकर टहलने लगा। अब मुझे शक होने लगा था कि खाला भी कत्ल की इस साजिश में शरीक है। इस खत से ये भी ज़ाहिर होता था कि शांता को 16 तारीख को ही कत्ल कर दिया गया था और उसी दिन खत भी पोस्ट कर दिया गया था। यहाँ कातलों से गलती हो गई थी। मैं टहलते टहलते आनंदलाल के करीब खड़ा हो गया और लिफाफे का मोहर वाला हिस्सा ऊपर करके उसके सामने रख दिया। मैंने उंगली रखकर उसे मोहर दिखाई। वो कुछ ना समझने वाले अंदाज में मेरी तरफ देखने लगा। मैंने उसे कहा कि तारीख पढ़ो। अब बताओ, मैंने कहा।
तुम कहते हो कि शांता 16 तारीख को यहाँ से गई थी और तीसरे दिन मर गई थी। यह ख़त भी 16 तारीख को लिखा गया है। यह कैसे हो सकता है कि जिस दिन वो यहाँ से गई उसी दिन उसके मरने की इतला भी डाक से भेज दी गई हो। वो जी, मुझसे गलती हो गई होगी, उसने गड़बड़ा कर कहा। मेरे ख्याल में शांता 12 तारीख को गई थी, मुझे याद नहीं रहा। मुझे उस पर बड़ा गुस्सा आया। वो मुझे चक्कर देने के लिए झूठ पर झूठ बोल रहा था। मैंने उसके मुंह पर ऐसा ज़ोरदार थप्पड़ मारा कि वह कुर्सी समेत उलटकर पीछे जा गिरा। उसकी टांगें ऊपर को हो गईं। वो अभी उठ ही रहा था कि मैंने उसके बाल मुट्ठी में जकड़ लिए और ऊपर को खींचे। वो तड़प कर खड़ा हो गया। मैंने धक्का देकर उसे दीवार के साथ लगा दिया। अब मुझे चक्कर देने की कोशिश की तो उल्टा लटका दूंगा। मैंने उससे कहा, जल्दी बताओ, शांता को तुमने कत्ल किया था या मदन लाल ने, या तुम दोनों भाइयों ने मिलकर यह काम किया है? कत्ल मैंने किया था, आनंद लाल ने कहा। मदन लाल भी तुम्हारे साथ था? मदन भाई ने कुछ नहीं किया था, आनंद लाल ने कहा। शांता को मैंने मारा था। क्यों मारा था? गैरत की बात थी, आनंद लाल ने नज़रें झुकाकर कहा। साफ साफ बताओ, मैंने सख्त लहजे में कहा। गोल मोल बातें ना करो। वो एक मुसलमान से मिलती थी, आनंद लाल ने बदस्तूर नज़रें नीची किए हुए कहा। वो उसके साथ शादी करना चाहती थी। आप खुद ही सोचें, वो अपना धर्म भ्रष्ट कर रही थी। मैंने आनंद लाल से कहा कि वो अपना बयान पूरी तफसील से दे। आनंद लाल से बयान लेने से पहले मैंने अपने एएसआई जोगिंदर पाल को कहा कि वो 2 कांस्टेबल साथ लेकर जाए और आनंद लाल के बड़े भाई मदन लाल को थाने ले आए। मैंने उसे दुकान का पता समझा दिया जो मुझे आनंद लाल ने बताया था। जोगिंदर पाल उसी वक्त चला गया। खुदा देख रहा था। आनंद लाल ने बड़ा लंबा बयान दिया जो मैं आपको मुख्तसर करके और गैर ज़रूरी तफसीलात हज़फ करके सुना रहा हूँ। इस दौरान जहाँ ज़रूरत पड़ी मैं इससे सवाल भी करता रहा। इस तरह जो बात सामने आई वो पेश है। ये लोग हिंदू राजपूत थे और उनके बाप की परचून की दुकान थी। दोनों भाई बहन से बड़े थे। बड़े भाई मदन की शादी के 1.5 साल बाद उनका बाप हैज़े के मर्ज़ में मुब्तला होकर मर गया था। उनकी मां को टीबी का मर्ज़ था जिसका खातिर ख्वाह इलाज नहीं कराया गया था, इसलिए वो ज़्यादातर चारपाई पर ही पड़ी रहती थी। शांता घर भर की लाडली थी और सभी उससे प्यार करते थे। वो जब बड़ी हुई तो बहुत खूबसूरत निकली। ज़्यादा लाड प्यार की वजह से वो कुछ खुद सर और ज़िद्दी हो गई थी। हिंदू होने की वजह से उस पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी कि वो पर्दा करे और बाहर ना निकला करे। वो बड़ी आज़ादी से गांव भर में फिरती थी। उसका ज़्यादा मेल मिलाप एक मुसलमान लड़की सईदा के साथ था जिसे दोनों भाई पसंद नहीं करते थे, लेकिन वो शांता का दिल नहीं तोड़ना चाहते थे, इसलिए बर्दाश्त कर लेते थे। फिर शांता की मुलाकात अकबर से हो गई। अकबर उस दौर के मेयार के मुताबिक सेहतमंद और खूबरू जवान था। पहली नज़र में वो शांता के दिल में उतर गया। दोनों में मुलाकातें शुरू हो गईं। गांव में किसी का राज नहीं रहता। आहिस्ता आहिस्ता ये बात फैलने लगी और दोनों भाइयों के कानों तक जा पहुंची। उन्होंने शांता से पूछा तो उसने इतराफ़ कर लिया कि ये बात सच है और वो इस मुसलमान लड़के से शादी करना चाहती है। दोनों भाइयों ने उसे प्यार से समझाया कि वो ये ख्याल दिल से निकाल दे, ऐसा होना मुमकिन नहीं है। मगर शांता अपने इरादे पर डटी रही और अकबर से मिलने से बाज ना आई। इस बात पर उसे मारा पीटा भी गया, लेकिन वो कुछ समझने के लिए तैयार ना थी। एक रोज़ गुस्से में आकर आनंदलाल ने उसका गला घोंटकर मारने की कोशिश भी की, लेकिन बड़े भाई मदन लाल ने शांता को छुड़ा दिया। मदन लाल ठंडे दिलो दिमाग का आदमी था। नौजवान होने की वजह से आनंदलाल बड़ा गुस्सीला और हाथ छठ था, लेकिन मदन लाल उसे काबू किए रखता था। दोनों भाई इस मसले के हल के लिए सर जोड़कर बैठ गए। इनकी पूरे गांव में बदनामी हो रही थी। लोग मुंह पर तो कुछ नहीं कहते थे, लेकिन पीठ पीछे बड़ी शर्मनाक बातें करते थे। उन्होंने ये भी सोचा कि अकबर को ही गायब कर दिया जाए तो मसला हल हो जाएगा, लेकिन मदन लाल ने यह तजवीज़ ये कहकर रद्द कर दी कि ये बात सबको मालूम है, पुलिस का शक सीधा उन पर आएगा। सोच कर उन्होंने यही फैसला किया कि अगर शांता किसी तरीके से ना मानी तो उसे किसी ऐसे तरीके से मार दिया जाए कि किसी को शक भी ना हो। इन्हीं दिनों उनकी खाला उनके घर आई हुई थी। वो अपनी बहन की बीमार पुरसी के लिए आई थी। यहीं से मदन लाल के दिमाग में एक ख्याल उभरा और उसने
یہ منصوبہ آنند لال کو بتایا تو آنند لال اس سے متفق ہو گیا۔ چند دن بعد ان کی خالہ نے واپس جانا تھا۔ آنند لال نے شانتا سے کہا کہ وہ خالہ کے ساتھ چلی جائے اور 2-4 دن وہاں رہ آئے۔ شانتا یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور خالہ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ منصوبے کے مطابق خالہ کی واپسی کے دن دونوں بھائی خالہ کو اسٹیشن تک چھوڑنے کے لیے ساتھ چل پڑے۔ اسٹیشن وہاں سے خاصا دور تھا۔ انہوں نے 2 گھوڑیاں لے لیں، ایک پر خالہ کو اور دوسری پر شانتا کو بٹھایا اور چل پڑے۔ راستہ بعض جگہ سے بالکل سنسان اور اجاڑ تھا۔ ریلوے اسٹیشن پر پہنچ کر طے شدہ پروگرام کے مطابق مدن لال نے خالہ سے کہا کہ وہ شانتا کو ساتھ نہ لے جائے۔ بہانہ یہ بنایا کہ اسے خیال نہیں رہا تھا کہ اس کی یعنی مدن لال کی بیوی اپنی ماں کے گھر رہنے کے لیے چلی گئی ہے اور وہ 1 ہفتے بعد آئے گی۔ گھر میں ماں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے۔ دونوں بھائیوں نے اصرار کر کے شانتا کو اور اپنی خالہ کو اس بات پر رضامند کر لیا۔ شانتا بھی بھائیوں کی ہاں میں ہاں ملانے لگی۔ گاڑی شام کے 6 بجے آئی۔ انہوں نے خالہ کو گاڑی میں سوار کرا کے رخصت کر دیا اور شانتا کو گھوڑی پر بٹھا کر واپس چل پڑے۔ منصوبے کے مطابق انہوں نے ایسا راستہ اختیار کیا جو نسبتاً زیادہ ویران اور جنگلاتی تھا۔ شانتا نے پوچھا تو اسے یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ یہ مختصر راستہ ہے، جلدی گاؤں پہنچ جائیں گے۔ جب وہ مقرر کردہ جگہ پر پہنچے تو مدن لال نے، جو شانتا والی گھوڑی کی لگام پکڑے ہوئے تھا، شانتا سے کہا کہ وہ ذرا نیچے اتر آئے، آگے اترائی ہے، کہیں وہ گھوڑی سے گر نہ پڑے۔ گرمیوں کی وجہ سے شام جلدی نہیں ہوتی تھی، اس لیے 6 بجے سے اوپر وقت ہونے کے باوجود ابھی دن کی ہلکی ہلکی روشنی باقی تھی۔ شانتا نہیں جانتی تھی کہ اس کے جان سے زیادہ چاہنے والے بھائی اس کی جان کے دشمن بن چکے ہیں۔ اپنے انجام سے بے خبر وہ بڑے اطمینان سے نیچے اتر آئی۔ آنند لال ان کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ اس نے اپنی کمر پر بندھے تھیلے سے تیز دھار ٹوکا نکالا اور پیچھے سے شانتا کی گردن پر زوردار وار کیا۔ شانتا کی گردن آدھی کٹ گئی، اسے ہائے کرنے کا موقع بھی نہ ملا اور وہ وہیں گر پڑی۔ آنند لال نے دوسرا وار کیا تو سر صاف کٹ کر الگ ہو گیا۔ وہ دونوں وہیں کھڑے اپنی بہن کا خون مٹی میں ملتا دیکھتے رہے۔ جب خون بہنا بند ہو گیا تو انہوں نے گھوڑی پر ڈالی ہوئی بوری اتاری اور شانتا کی سر بریدہ لاش بوری میں ڈال کر بوری کا منہ بند کر دیا۔ جس جگہ انہوں نے ساری کارروائی کی تھی وہاں سے دن کے وقت بھی اکا دکا لوگ ہی گزرتے تھے۔ شام کے وقت تو کسی کی آمد کا رتی بھر امکان نہ تھا، اس لیے انہیں اطمینان سے ساری کارروائی پوری کرنے کا موقع مل گیا۔ انہوں نے راستے سے ہٹ کر جھاڑیوں اور سرکنڈوں کے درمیان ایک موزوں جگہ پر خاصا گہرا گڑھا کھودا۔ اس گڑھے میں شانتا کا سر اور ٹوکا دبانے کے بعد انہوں نے مٹی ڈال کر گڑھے کا منہ بند کر دیا اور زمین اچھی طرح ہموار کر دی۔ گڑھے سے نکلنے والی جو مٹی باقی بچ گئی تھی وہ انہوں نے جائے قتل پر پھیلے خون پر پھیلا کر دھبوں کو چھپا دیا۔ انہیں پتہ تھا کہ یہاں کچھ دور ایک خشک کنواں ہے۔ وہ شانتا کی لاش والی بوری گھوڑی پر رکھ کر کنویں تک لے گئے اور پھر بوری کنویں میں پھینک دی۔ وہاں سے وہ ایک قریبی نالے پر گئے اور اپنے ہاتھ پاؤں اچھی طرح دھوئے تاکہ اگر اتفاقیہ خون کا کوئی داغ ان کے جسم پر رہ گیا ہو تو دور ہو جائے۔ سارا کام ان کے منصوبے کے مطابق بڑی صفائی اور تیزی سے مکمل ہو گیا۔ لاش ٹھکانے لگانے کے بعد مدن لال دونوں گھوڑیاں لے کر گاؤں کی طرف چل پڑا اور آنند لال ریلوے اسٹیشن کی طرف۔ آنند لال نے وہاں سے اس شہر کا ٹکٹ لیا جہاں کے ایک گاؤں میں اس کی خالہ رہتی تھی۔ اگلی گاڑی پر وہ وہاں پہنچ گیا۔ وہاں اتر کر وہ خالہ کے گاؤں چلا گیا اور پہلے سے لکھا ہوا خط اس نے گاؤں والے لیٹر باکس میں ڈال دیا۔ یہ وہی خط تھا جس میں یہ اطلاع لکھی تھی کہ شانتا طاعون کی وجہ سے مر گئی ہے۔ خط پوسٹ کر کے آنند لال اسی روز رات تک واپس پہنچ گیا۔ پھر جب 2-3 دنوں بعد وہ خط انہیں ملا تو انہوں نے سارے گاؤں میں اس خط کی تشہیر کی اور شانتا کا باقاعدہ ماتم بھی کیا۔ کسی کو شک تک نہ ہوا کہ وہ اپنی بہن کو ایک مسلمان سے محبت کرنے کے جرم میں ٹھکانے لگا چکے ہیں۔ وہ دونوں بالکل مطمئن تھے۔ وہ اپنے جرم کے سارے ثبوت و شواہد مٹا چکے تھے، لیکن خدا دیکھ رہا تھا۔ آلائے قتل اور سر۔ اس کے بعد کے واقعات آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ میں ان دونوں بھائیوں کی ذہانت پر حیران تھا۔
उन्होंने बड़ी अक्लमंदी से सारा मंसूबा तैयार किया था और फिर उस पर इतनी ही अक्लमंदी से अमल भी किया था, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि खुदा देख रहा था। खत के मामले में आनंद लाल से गलती हो गई और उसने तारीख का ख्याल न रखा। मैंने फौरी तौर पर आनंद लाल की तहरीर का एक नमूना हासिल किया और उसे खत के साथ मिलाकर देखा। दोनों तहरीरें बिल्कुल एक जैसी थीं। यह खत मैंने अदालत में पेश करना था। आनंद लाल के बयान पर उसके दस्तखत कराने के बाद मैंने उसे हवालात में बंद कर दिया। अब मुझे जोगिंदर पाल का इंतज़ार था, जिसे गए काफ़ी देर हो गई थी। मज़ीद आधा घंटा गुजरा होगा जब जोगिंदर पाल मदन लाल को लेकर आ गया। उसने मदन लाल को हथकड़ी नहीं लगाई थी। मैंने उसे आनंद लाल के बयान के बारे में बताया और उसे कहा कि वह भी बिला चूं व चरां बयान दे दे। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि आनंद लाल वाकई इकबाल जुर्म कर चुका है। मैंने एक कांस्टेबल से कहा कि उसे साथ लेकर हवालात में बंद उसका भाई दिखा दो और उनको आपस में कोई बात ना करने देना। कांस्टेबल ने मेरी हिदायत पर अमल किया और मदन लाल को हवालात में बंद आनंद लाल से मिलवा कर वापस ले आया। अब क्या कहते हो? मैंने उससे कहा। बयान दोगे या नहीं? मैं बयान दे दूंगा, मदन लाल ने कहा। आप आनंद को छोड़ दें, मैं सारा इल्ज़ाम अपने सर लेने को तैयार हूँ। मैंने उसे कहा कि वो पहले बयान दे, उसके बाद मैं देखूंगा कि क्या हो सकता है। उसने भी आनंद लाल की तरह बयान दे दिया। उसके बयान से आनंद लाल के बयान की तस्दीक होती थी। अब मुझे शांता के सर और आला कत्ल की बरामदगी करना था। इसके लिए 2 मुआज़्ज़िज़ गवाहों की ज़रूरत थी। मैंने जोगिंदर पाल से कहा कि वो फौरी तौर पर बडियाला गांव के नंबरदार और एक और मुअज़्ज़िज़ आदमी को ले आए। मैंने दोनों भाइयों को हवालात से निकलवा कर हथकड़ियाँ लगवाईं और जाए वारदात पर जाने की तैयारी करने लगा। एक कांस्टेबल ने आकर मुझे बताया कि आनंद लाल मेरे साथ कोई बात करना चाहता था। मैंने उसे बुलवा लिया। कांस्टेबल उसे लेकर आया तो मैंने उससे पूछा कि वो क्या कहना चाहता है। उसने भी वही बात कही जो उससे पहले मदन लाल कह चुका था। उसने कहा कि उसका बड़ा भाई शादीशुदा है और एक बच्ची का बाप भी है। वो कत्ल की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेगा और मैं उसके भाई को उस केस से निकाल दूं। सच पूछें तो मुझे इन दोनों भाइयों से ज़रा भी हमदर्दी नहीं थी, जिस तरह उन्होंने अपनी मासूम बहन को कत्ल किया था। इससे मेरे दिल में उनके खिलाफ नफ़रत भर गई थी। मैंने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं कानून के तकाजे पूरे करूंगा। थोड़ी देर बाद जोगिंदर पाल नंबरदार और एक मुअज़्ज़िज़ आदमी को लेकर आ गया। मैंने दोनों मुलज़िमों को साथ लिया और हम उनकी रहनुमाई में जाए वारदात की तरफ चल दिए। हमने 2 तांगे मंगवा लिए थे। अब रात हो रही थी, लेकिन मैं इरादा किए हुए था कि इस केस को आज ही निपटा कर छोड़ूंगा। इस केस में मुझे ज़्यादा तफ्तीश नहीं करनी पड़ी थी। कुदरत ने मेरी मदद की थी और इत्तेफाकन मुझे कुछ ऐसी बातों का इल्म हो गया था जिनकी वजह से तफ्तीश आसान हो गई। जाए वारदात के पास पहुंचकर आनंद लाल और मदन लाल वो जगह ढूंढने लगे जहां उन्होंने अपनी बहन शांता का सर दफन किया था। अंधेरे की वजह से मुश्किल पेश आ रही थी। मैंने थाने से सैलों वाली टार्चें साथ ले ली थीं। उनकी रोशनी में उन्होंने वो जगह तलाश कर ली और आनंद लाल ने उस जगह की निशानदेही की। मेरे कहने पर वो ज़मीन पर बैठ गया और गवाहों के सामने गड्ढे से मिट्टी निकालकर टोका और बहन का अध गला सर निकालकर बाहर रखा। मैंने देखा कि आनंद लाल की आंखों में आंसू थे और उसका सारा जिस्म सर्दी लगे मरीज की तरह लरज रहा था। मैंने कागजी कार्रवाई करके दोनों गवाहों से इस पर अंगूठे लगवाए और हम थाने आ गए। मैंने दूसरे गांव से अकबर का बयान भी लिया। ये ज़रूरी था। सबसे ज़्यादा अहम बयान सईदा का था। इसके अलावा केस के खाली खाने पूर करने के लिए जो भी ज़रूरत थी मैंने पूरी कर ली। मैंने शांता की खाला वाले शहर और गांव से ये सरकारी रिपोर्ट भी मंगवा ली थी कि इन दिनों वहां ताउन बिल्कुल नहीं फैला था। शांता की खाला से भी ये बयान ले लिया था कि शांता के भाई उसे रेलवे स्टेशन से ही वापस ले गए थे। गर्ज मैंने बड़ा मजबूत केस तैयार करके अदालत में पेश कर दिया। सेशन जज ने दोनों भाइयों को सजाए मौत दी। उन्होंने हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी, जिसके नतीजे में मदन लाल की सजाए मौत उम्र कैद में बदल गई और आनंद लाल की सजाए मौत बरकरार रखी गई।